السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام سامعین، تمام ناظرین جو سننے والے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ ان سب کو میری طرف سے سلام۔ شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ دنوں سے ایک اخبار، ایک نیوز جو ہے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب جو ہے مناظرہ کرنے والے تھے، انہوں نے مناظرے کی دعوت انہوں نے قبول کی حیدرآباد کے، اور حیدرآباد کے فصیح الدین صاحب جو ہے غیر مقلد کے، پتہ نہیں وہ عالم تو نہیں ہے میرے خیال سے، خالی مبلغ ہے، جیسے ان کی جماعت نے کہا ہے کہ وہ مبلغ ہے خالی ایک۔ انہوں نے درسگاہ میں بیٹھ کر یا پھر کچھ تقریریں سن کر یا کتابیں پڑھ کر وہاں سے سیکھا ہے دین کو۔ چلیے بہرحال جیسے بھی دین کو سیکھا ہے اس سے ہمارا کوئی حرج نہیں کہ کیسا انہوں نے سیکھا ہے کیسا نہیں، لیکن مجھے کچھ بات کہنی تھی، مجھے یہ بات کہنی تھی کہ کس طریقے سے اس بندے نے لوگوں کا وقت برباد کیا، لوگوں کا ٹائم ضائع کیا، خصوصاً میرا اور عوام اہل سنت کا، کیونکہ ان کے لوگوں کو خود معلوم ہے کہ ہمارے مولانا نہیں جانے والے، ہمارے جو بھی ہے ہم جس کو لا رہے ہیں وہ نہیں جانے والے، لیکن انہوں نے جو ہے عوام اہل سنت کا وقت برباد کیا، کیونکہ عوام اہل سنت جو تھی بہت ٹائم سے انتظار میں تھی کہ اب پکا مناظرہ ہوگا۔ بہت ٹائم کی آڈیو بازی کے بعد فائنل بات ہوئی کہ اتنی تاریخ کو جو ہے حیدرآباد میں مناظرہ ہوگا، ایسی جگہ پہ مناظرہ ہوگا، اتنے لوگ آئیں گے، کیمرہ ایسا ہوگا، ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے، آپ نے ساری دیکھ چکے ہو، آپ سب احباب اہل سنت تو سب دیکھ ہی رہے ہیں کتنے ٹائم سے کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ غیر مقلد بھی اس پہ ابھی خود پڑھے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں غیر مقلد بھی کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں، سب لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے ہوا، کس طریقے سے مفتی صوفی کلیم صاحب نے، رضوی صاحب نے کس طریقے سے وہاں پر پہنچے، وہاں پہ دوران مناظرہ ان کی شرائط کو پوری طریقے سے انہوں نے مکمل کیا، ان کی شرائط کو کسی بھی طریقے سے انہوں نے توڑا نہیں ہے، کسی طریقے سے کچھ چیز الگ نہیں ہوئی، جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی انہوں نے کہا تھا 10 آدمی کے ساتھ وہ پہنچے، انہوں نے کہا تھا کیمپس پورا خالی ہونا چاہیے، پورا کیمپس خالی تھا، اس کا ویڈیو بھی ہم نے دیکھا، سب طریقے سے ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، رات میں مناظرے میں بیٹھک بھی ہوئی، ویڈیو بھی بنا، سب بنا، لیکن فصیح الدین صاحب اتنی سب باتیں کرنے کے بعد، لوگوں کا وقت برباد کرنے کے بعد، مفتی صاحب کا پیسہ برباد کرنے کے بعد، اور تمام لوگ جو ساتھ میں علماء کرام تھے، اہل سنت کے عزیز علماء تھے جو وقت دے کر اپنا آئے تھے، کہ جنہوں نے کون سا شیڈول تھا جنہوں نے کینسل کر کے آئے تھے، اس سالہ شیڈول کینسل کرنے کے بعد، اپنا پیسہ خرچہ کرنے کے بعد، اپنی سیکیورٹی خرچہ کرنے کے بعد، کہ فصیح الدین صاحب کو ایک گاڑی بھی دی گئی آنے جانے کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے آ جائیے، وہ گاڑی بھی ارینجمنٹ کرنے کے بعد بتاؤ، جب کہ وہ حیدرآباد وہ رہتے ہیں وہاں پر، پھر بھی ان کے لیے مفتی صاحب کر رہے، مفتی صاحب کہاں رہتے ہیں؟ ممبئی میں رہتے، ان کا حیدرآباد سے کیا لینا دینا بھائی، لیکن انہوں نے حیدرآباد میں مفتی صاحب گارنٹی لے رہے کہ تم کو کچھ نہیں ہوگا، بتاؤ یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ یہ کہیں کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے ادھر کوئی مہمان آ رہا، مہمان گارنٹی لگائے، آپ گارنٹی لوگے؟ پہلی چیز، چلیے ٹھیک ہے آپ بولتے کر کے نہیں تمہاری طرف سے عوام تمہاری زیادہ تھی، چلیے میں مان لیتا ہوں، آپ نے کہا تھا کر کے کیمپس میں کوئی نہیں رہے گا، آس پاس کوئی نہیں رہے گا، فصیح الدین صاحب اور جتنے بھی غیر مقلدین ہیں وہ ویڈیو پھر سے دیکھیں، پتہ نہیں کیوں ان کو ایسا ہے کہ باتیں یا تو سمجھ میں نہیں آتی، یا تو کچھ لوگ ہیں جو سمجھ چکے ہیں۔ کیمپس کا بھی ویڈیو الحمدللہ بنا کے ڈالا گیا ہے، اس میں کوئی بھیڑ نہیں تھی، کوئی پبلک نہیں تھی، نہ کچھ لوگوں کا دھوم دھام تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوری میں نے مفتی بول دیا، غلطی سے میں نے مفتی بول دیا، غیر مقلد کو میں نے مفتی بول دیا، چلے ٹھیک ہے مفتی تو نہیں ہے، فصیح الدین صاحب کر کے بات کرتا ہوں۔ فصیح الدین صاحب جو تھے انہوں نے بہانہ بنایا کر کے پولیس کی پرمیشن نہیں ملی۔ حضرت آپ نے کون سے مکتب سے پڑھا ہے کہ یہ پولیس کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ نے کون سا قانون پڑھا ہے یہ کہ جب آپ کا جو ریلیجیس میٹر پہ ڈیبیٹ کرنا ہو، اور ڈیبیٹ اس حد تک نہیں پہنچی ہو کہ وہاں سے فتنہ بازی یا جھگڑا فساد ہوا ہو، پہلے ہوا ہو، یعنی کچھ قبل پہلے کچھ ایسے تاریخی واقعات ہوئے ہو، ایسے واقعہ ہوئے، اس کے لیے کوئی پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں ہے؟
आप ज़बरदस्ती का परमिशन परमिशन कर रहे, परमिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। परमिशन को लेकर जो है मुफ्ती साहब ने वहाँ पे कितना परमिशन के लिए कोशिश की, परमिशन मिल जाए, लेकिन वहाँ पे जो है अथॉरिटीज़ ने अपना कंफर्मेशन दिया कि आप जो है कंटिन्यू कीजिए, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके 10 लोग हैं, उनके 10 लोग हैं, बैठ के कंटिन्यू कर सकते हैं आप अपनी डिबेट, क्योंकि भीड़ ही नहीं है ना। फसीहुद्दीन साहब, आप किसे अनपढ़ समझते हैं? मुझे बताइए ना, आप किसे अनपढ़ बेवकूफ़ समझते हैं? आप अपने मुकल्लिदों को अनपढ़ समझ सकते हैं, हमें अनपढ़ मत समझिए। हम कोई गांव से खेती बाड़ी करके झाड़ पेड़ काट के नहीं आ रहे हैं। हम दुनिया देख कर बैठे हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देखकर हज़ारों मुनाजरे देखे। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का मुनाजरा, तालिबुर रहमान साहब का मुनाजरा देखे, और बहुत से मुनाजरे हुए हैं देखे हमने। पाकिस्तान में मुनाजिर हुए, हज़रत नूरी मुफ्ती नूरी साहब का मुनाजरा हुआ, आपके जो है नाम नहीं याद आ रहा है गैर मुकल्लिद आलिम का, रफ़ुल यदैन पर मुनाजरा हुआ। ये सारे मुनाजरे देखे। मौलाना उमर साहब का मुनाजरा हुआ, मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब के साथ मुनाजरा हुआ। ये सारे मुनाजरे हम देख कर बैठे हैं। हज़रत, आप बेवकूफ़ समझते हैं हमको कि आप परमिशन के बहाने नहीं आए? आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। अभी भी मैं गैर मुकल्लिदों को बोलता हूँ कि आप खुद देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप खुद देखो किस तरीके से आप जिसको प्रोपेगेंडा करके आगे कर रहे हो, क्या वो उस काबिल है जो मुनाज़रे के मैदान में आए? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अगर बिलफर्ज हम तो चाहते हैं कि वो आ जाए, हम चाहते हैं हम आ जाए। आपके फसीहुद्दीन साहब बार बार हाथ में कुरान लेकर और ऐसा कर एक्टिंग कर दिखाते हैं कि हम जो है ना हक को वाजे करेंगे, तुम्हारा शिर्क खोल कर बताएंगे, तुम्हारी बिदात बताएंगे। हजरत वाला, बिदात और शिर्क बताना वीडियो पे बस की बात नहीं है आपकी। आपको सामने आना पड़ेगा, आप सामने आके बताइए। सामने तो आपको सब कुछ दे दिया, गाड़ी दे दिया, सब कुछ दे दिया आपको, और उसका ब्लेम जो भी है, अगर कुछ आपको होता है उसका ब्लेम भी मुफ्ती साहब लेंगे। बताओ, इतना भी आपको दे दिया, लेकिन फिर भी आप आने तैयार नहीं। अभी भी आप ऑडियो बाजी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हजरत आप खाली टाइम पास कर रहे हैं। फसीहुद्दीन साहब, आप बेवकूफ़ जाके किसी और को बनाइए। जो नारियल पानी बेचता होगा, वड़ा पाव का ठेला लगाता होगा, उनको बनाइए बेवकूफ़। हमें मत बेवकूफ़ बनाइए हजरत। हमने बहुत मुनाजरे देखे, हमने बहुत मुनाजरे होते हुए देखे, शराइत मुनाजरा होते हुए देखा। हाल ही में बेंगलोर शराइत मुनाजरा हमने होते हुए देखा। तो हजरत क्या हुआ उसमें? कुछ हुआ? किसी तरीके की बहस हुई? कुछ हुआ? झगड़ा हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा खासा हॉल लिए थे, सब पूरा अमन माहौल था, लोगों ने अपनी राय शेयर की, जितने हॉल में आने थे उतने हॉल में आए। तो ये सब जो है ना भागने के बहाने, गैर मुकल्लिदीन को खुद ध्यान देना चाहिए कि उनके उलमा किस मेयार में खड़े। और अजीब बात ये है कि वो खड़े हैं, ऊपर से उनके जो उलमा वो खुद भी आगे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले वो अपने तहरीर नामा शाया करते कि नहीं, हमारी जमात की तरफ से नहीं है। मुझे हंसी आती है यार कि आप लोग एक ऐसे को आगे कर रहे हो जो तुम्हारे मरकज से भी वैलिड नहीं है। एटलीस्ट आगे करने से पहले अपने मरकज से तो कंफर्म कर लिए होते ना यार। यही होता है जब इंसान, जब वो किसी चीज़ को मानता नहीं है, कि हम किसी को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, तो मानते मानते में भूल जाता है कि जिसको मानना था। आपने अपने मरकज को भी छोड़ के आगे बढ़ गए। एटलीस्ट आप पहले जाते हैं, मरकज से कंफर्म करते हैं कि हमारे एक आलिम चाहिए, मुनाजरा कराना है, ऐसा वैसा, मरकज आपको दे देता। लेकिन बजाय इतना सब करने के आपने अपनी तरफ से आलिम खड़ा किया और आगे भेजा, और बदले में रिजल्ट ये हुआ कि आपके मरकज से भी आपको मिला कि ये हमारे तरफ से नहीं है, हमारे अहले हदीसों की तरफ से ये नहीं मुनाजरा कर रहे, अपनी तरफ से कर रहे। हजरत देखो, कोई बात होती है, मुझे एक बात बताओ, ये आप जो है एक जमात को रिप्रेजेंट करते हो, आप एक जमात के वकील हो फसीहुद्दीन साहब, आप एक जमात को रिप्रेजेंट करोगे, वहाँ बैठोगे, आप बहस करोगे, मुनाजरा करोगे एज ए वकील। आप खुद एक जमात नहीं हो, आप एक जमात की वकालत के लिए आए हो, तो आपके पास वकालतनामा तो होना चाहिए ना, कि आप कल की आए हो गैर मुकल्लिद, वकालतनामा होना चाहिए कि भाई देखिए मैं गैर मुकल्लिदीन की तरफ से आया हूँ, अगर इनकी हार हमारी हार, हम इनकी जीत हमारी जीत वगैरह, ऐसा कुछ होना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि भाई फसीहुद्दीन साहब कोई अरे गहरे नहीं है, गैर मुकल्लिदों की तरफ से आए लड़ने के लिए, भाई वहाबियों की तरफ से आए, और इनको पास इनके मसला की जो है तहरीर है, इनको अथॉरिटी ने तहरीर दी है कि भाई लड़ सकते हैं, अथॉरिटी दी है इनके लोगों ने, लेकिन अफसोस भाई वो तो हो नहीं सका। चलिए ठीक है, उसके ऊपर भी जो है मुफ्ती साहब वो भी मान गए कि चलिए ठीक है, वो भी हम बात आगे बढ़ाते, उसमें भी वो गए, रात भर वहाँ रुके। मैं सच्ची बोलता हूँ कि मैं बहुत टाइम से इस मुनाजरे के इंतज़ार में था कि
फसीहुद्दीन साहब आप आएंगे, और जब आप आएंगे तब उसके बाद का जो मुनाजरा जब शुरू होगा ना, जब पहली नशिश शुरू होगी और आखिरी नशिश तक मुझे आपका खाली हाल दिख रहा था बस, बाकी सारी चीज़ें दूर की बात है। आप जो दलाइल पेश करते हैं और जो दलाइल में आपको जो जवाब मिलते हैं, उसके बाद जब आपका हाल देखता ना मैं, तो मुझे जितने लोग देखते सबको पता चलता, ये बात आपको खुद मालूम था कि ज़्यादा बेइज्जत होने से अच्छा थोड़ा बेइज्जत होना अच्छा है, तो इसलिए आप आए नहीं मुनाजरे में। चलिए ठीक है, मुफ्ती साहब का इस पे भी बड़ापन है कि आपको फिर एक मौका दिया है हजरत, फिर एक मौका दिया है कि आप अगर अभी हैदराबाद में नहीं आए, ठीक है कोई बात नहीं, आप मुंबई में आइए, उसका भी खर्चा मुफ्ती साहब दे रहे हैं हजरत, उसका खर्चा भी मुफ्ती साहब दे रहे हैं, और 5 स्टार होटल में भी आपको स्टे करा रहे हैं। आप तो भी हक के लिए आए, और उसमें भी मुफ्ती साहब की गारंटी, कुछ नहीं होगा आपको, कोई हाथ भी लगाएगा नहीं, आपको टेढ़ी नज़र से भी नहीं देखेगा, समझे हजरत। तो 5 स्टार होटल में स्टे मिल रहा है, सब मिल रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे दीन की तबलीग करने? आप तो बड़े दीन की खिदमत गुजार थे, आप हाथों में कुरान, एक हाथ में कुरान एक हाथ में हदीस, जब भी वीडियो में आते हो कुरान लेकर। और मुझे हंसी आती है हजरत। एक बात बताऊं फसीहुद्दीन साहब, जाने से पहले मैं आपको नसीहत करता हूँ, मुझे नहीं मालूम ये ऑडियो अब तक जाएगी कि नहीं, अगर बिलफर्ज अगर ये ऑडियो चली गई आप तक, तो सिर्फ इतना सुन लीजिएगा कि दलाइल ऐसे पेश करिए जो नस्से कती हो, ठीक है। आप अगर किसी के शिर्क पे दलाइल पेश करते हैं तो नस्से कती दलाइल पेश करिए, समझो मेरी बात को, नस्से कती होना चाहिए वो दलाइल, ऐसे नहीं कि तुकबंदी दलाइल वाली पेश करेंगे तो काम चलेगा। वहाँ मत अपनी बेइज्जती और अपने मज़हब की बेइज्जती मत कराना। जैसे आपने एक ऑडियो में एक वीडियो बनाया आपने, उसके अंदर कहा करके हम वहाँ पर आएंगे। शम्स सिद्दीकी बरेलवी साहब का तर्जुमा गुनियत तालिबिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की किताब, उसका उर्दू तर्जुमा शम्स सिद्दीकी बरेलवी साहब, इन्होंने क्या तर्जुमा किए और क्या आपका अकीदा है? कलीम हनफी रजवी साहब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के अकीदे के मुताबिक आपका अकीदा है, आपके फॉलोअर्स का अकीदा ऐसा ही है? देखिए गुनियत तालिबिन उर्दू तर्जुमा सफ़ा 131, उसके इल्म से कोई जगह खाली नहीं, वो मखलूक की मुशाबहत से पाक व मुनज़्ज़ह है। ये कहना जायज़ नहीं वो हर जगह है, बल्कि ये कहा जाए कि वो अर्श पर है, क्योंकि उसने खुद फरमाया है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। तो मेरे इल्म के मुताबिक जो बरेलवी रजवी है वो तो अल्लाह को अर्श पर मुस्तवी नहीं मानते हैं, बहस वो ऐसा करते हैं। कुछ फजीलत किए हुए बरेलवियों से भी मेरी बात हुई है, ठीक है, मैं खुद भी बरेलवी था। कि वो क्या मानते हैं। हजरत मुझे एक बात बताइए, गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है, उस पर कितना तबसरा है हजरत, उसके ऊपर एक बड़ी बहस है। आप ऐसी किताब को अगर मेयार बनाएंगे जिसके ऊपर उलमा मुतकद्दिमीन ने बहस की है कि बाज़ ने कहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है नहीं, और बाज़ ने कहा है और बाज़ ने कहा है कि इल्हाक हुआ है, सबसे राजे कौल ये है कि इल्हाक हुआ है। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं डाल रहा हूँ किताब आपके सामने, ये फतावे हदीसिया है, इमाम हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह की फतावे हदीसिया, बहुत बड़े वक्त के उलमा मुतकद्दिमीन है। देखिए वो क्या लिखते हैं। हज़रत गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दुस सिरहुल अज़ीज़ की तसनीफ़ गुनियतुत तालिबीन में बाज़ मुअज़्ज़िन ने जालसाजी और खुफिया साजिशों से चीज़ें दाखिल की हैं। देखिए क्या लिखते हैं, और आगे भी क्या लिखते हैं। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन इससे पाक है। तो हजरत अभी आप ऐसी किताबें वहाँ पेश करोगे तो आप ही की पकड़ हो जाएगी वहाँ पे, तो लोगों का वक्त मत ज़ाया करिए और अपने गैर मुकल्लिदों का वक्त मत ज़ाया कीजिए। ये मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ। चलिए वो सारी फैसिलिटी जो है मुफ्ती साहब ने आपको दे दी, एक मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि आप अगर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते तो आप वहाँ पे जाकर जो है नस्से कती दलील पेश करना। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल आप पेश करोगे, इस्तिवा अलल अर्श, तो फंस जाओगे आप हजरत, क्योंकि इसमें जो है राजे कौल है कि मुल्हिदीन ने जो है सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब में तारीफ़ की हुई है, इसमें लिखा हुआ है। देखिए मैं पूरा भी पढ़ देता हूँ, चलिए ठीक है। आप पूरा येलो अंडरलाइन में मैं आपके सामने स्कैन डाल रहा हूँ, आप खुद देखिए। इमामुल आरिफीन कुतुबुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब गुनियतुत तालिबीन, मज़कूरा मसले से मुतालिक जो कुछ वाक़े हैं इससे धोखे में मुब्तला ना होना, क्यों ना कि वो इनकी किताब में बास फरेबकार और जालसाज लोगों ने जालसाजी और खुफिया साजिशों के तहत दाखिल किए। देखिए आप ऐसी दलीलें वहाँ पे पेश करेंगे हज़रत, आप पकड़े जाएंगे मिसाल के तौर पर, ठीक है।
آپ خود ہی دیکھیے گا آپ کی کیا سٹینڈنگ ہے. میں غیر مقلدوں کو پھر بولتا ہوں کہ آپ کی کیا سٹینڈنگ ہے آپ خود ہی دیکھیے. آپ بیچارے جس عالم کو لاتے ہیں اور وہ مناظرہ کر کے مناظرے سے بھاگ جاتے. ویڈیو بنانے سے کیا ہوتا ہے حضرت؟ آپ ویڈیو بنا رہے کر کے کتابوں کے نیچے بیٹھ کر کے ہم آنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ, کیا ہوتا ہے حضرت؟ اور اگر آپ چلے جاتے تو اس دن کوئی بکھیڑا نہیں ہوتا, مناظرہ ہوتا. کیونکہ میں سچی بول رہا ہوں, میں خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ آپ کے لوگ جتنا جوش میں ہے نہیں ہے ہم کو نہیں پتا, لیکن اس سے زیادہ عوام اہل سنت جوش میں ہے صوفی صاحب کے مناظرہ دیکھنے کے لیے. سمجھے میری بات؟ تو خود ہم مناظرہ دیکھنا چاہتے ہیں یار, ہم مناظرہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کا دعویٰ اور مفتی صاحب کا جواب دعویٰ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں بھائی. تو آپ کوئی کیوں لڑے گا وہاں پہ؟ سمجھے میری بات کو؟ تو ٹھیک ہے فصیح الدین صاحب, آپ اس کو دھیان رکھیے میری بات کو. مجھے لگتا ہے اب چیپٹر کلوز ہو گیا فصیح الدین صاحب کا, تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا. اس لیے میں ساری چیزیں میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے ساری چیزیں دیکھ لی. اس کے بعد اینڈ میں بولا فصیح الدین صاحب still you are welcome to Mumbai, Kurla. Okay, just accept the challenge of Mufti Sufi Kaleem Hanfi Rizvi Saab and then you will go on. Okay, اگر ابھی بھی آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. حضرت نے ابھی بھی کہا ہے کہ آپ ممبئی آ سکتے ہیں, اور اس میں بھی اپنا پیسہ, مفتی صاحب اپنا پیسہ لگائیں گے. مفتی صاحب کچھ زیادہ دل والے مجھے لگتا ہے, مفتی صاحب کا دل بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے وسیع الدین صاحب, آپ سوچئے گا بتائیے گا. غیر مقلدین دیکھیے گا اور بتائیے گا کہ ان کی سٹینڈنگ کہاں پہ ہے. ایسی کتاب سے وہ حوالہ پیش کرتے ہیں ویڈیو میں جن کی کوئی اصل نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تعریف ہوئی ہے, وہ تعریف والی کتاب پیش کرتے ہیں. اگر یہ مناظرے میں وہاں دکھاتے یہ کتاب بالفرض, اگر یہ بات کتاب مناظرے میں بالفرض اگر وہ دکھا دیتے, چلو نہیں دکھاتے اگر, لیکن دکھا دیے تو ان کی پکڑ ہو جاتی ہے حضرت. یہ کتاب معتبر ہی نہیں ہوتی, کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کر کے نہیں, بعض لوگوں نے کہا ہے, بعض لوگوں نے کہا ہے تعریف ہوئی. ایسی کتاب حجت ہوتی ہے عقائد میں؟ نہیں نا. قول بھی حجت نہیں ہوتا, امام کے قول میں بھی ایسی حجت نہیں مانی جاتی مناظرے میں. آپ تقریر میں نہیں بیٹھے کہ آپ اپنے مقلدوں کو بتائیں گے, آپ مناظرے کے میدان میں یا ایسے قول حجت نہیں ہوتے جن کے اوپر علماء نے رد کیا ہو. تو آپ سیکھیے یہ سب چیز, پھر مناظرے کے لیے آپ آنا انشاءاللہ. آپ قصر ابو حنیفہ آئیے, وہاں پہ آپ کو مناظرے کا سب فن سکھا دیں گے. پھر اس کے بعد چاہیے تو آپ وہیں بیٹھ کے مناظرہ کریے, یا وہاں سے ٹکٹ لے کر گھر چلے جائیے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ سے تو نہ ہو پائے گا. آپ کو اگر چاہیے تو کوئی اچھا عالم رکھ لیجیے. دیوبندیوں سے مناظرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, دیوبندی کچھ نہیں, خالی ڈبہ ہے. ٹھیک ہے, چلیے حضرت سوچ غور و فکر کریے. بس اتنا ہی بولوں گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.